सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। दिवस रात दुए दाई दाया खिलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुखे उजले केती छुट्टी नाल। परम सन्मानयोग चबर छतर तखत दे मालक जुग हो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर सुभाईमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जियो। सतगुरां ने तरस किया है इन्हां पावन दीवाना दे अंदर अमृतमई बाणी दा कीर्तन बड़े प्यार और बड़ी इकाग्रता दे नाल आप जी सरवण कर रहे सो। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र मुकद्दस अमृत बाणी दे अंदरों आप जी पिछले समय तो लैकर के साहिबां दे अमृत बचन जपजी साहिब जी दी अमृत बाणी दी विचार आप जी सरवण कर रहे हो। सतगुरां दी अपार महरम सदका साध संगत 38 पौड़ियां दी विचार आपां रल मिल के हुण तक संपूर्ण कीती है। अमृत बाणी दे अंदर अज इस पावन श्लोक जो आप जी ने सरवण कीता है, पावन श्लोक दी विचार आपां इन्हां पावन दीवाना विच रल मिल के करनी है। आओ साध संगत आप जितने तन सतगुरां दी गोद विच जुड़ बैठे हो या आप जी सोशल मीडिया दे राही अमृत बाणी नूं सरवण कर रहे हो, आओ बड़े प्यार नाल सतगुर की पावन बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। करो किरपा बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी अमृत बाणी अंदर ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ गुरु नानक पातशाह जी दी अमृतमयी रसना तो उचारण कीते अमृत बचन जप बाणी दी विचार सरवण करदिया हुण तक साध संगत जिथे गुरु नानक पिता जी दे बख्शिश उस परमात्मा दे बाबत उस मालक दे अमृत गुणा दी मूल मंत्र दे रूप विच आपां रल मिल के सांझ करके आए हां। उत्थे सतगुरु जी ने सानू सबना नू सचियार होने की जुगत बाणी दे राही बख्शिश की है और सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने किरपा कर मनुख नू उस सचखंड दा वासी भाव जिथे उस करते दा निवास है, जिस अवस्था विच पहुंचिया वो करते दे नाल मिलाप होए, जिस अवस्था दे विच पहुंचिया उस करते दे नाल मनुखी मन की सांझ बन जाए। आत्मक जीवन की वो अवस्था धन गुरु नानक पातशाह जी सानू उस अवस्था तक लै करके गए। ये गल वखरी है भी हर एक इंसान का मनुख का अपना जीवन है, वो किस ढंग दे नाल सतगुर की पावन बाणी की विचार नू या अपने आत्मक जीवन नू समझदा है। ये हर एक मनुख दे अपने निज जीवन दे अंदर उनकी अपनी कमाई ते खड़ा होया है। साध संगत जिवें संसारिक तल ते दुनियावी अनेकां कारज ने, मेहनत ते हर एक बंदा करदा है। कोई मनुख संसार अंदर किसी उच्ची पोस्ट ते है, उनकी मेहनत थोड़ी हुंदी है पर उनके उस मेहनत के बदले फल बहुत मिलता है। भाव उनकी तनख्वाह उनकी इनकम बहुत है।
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪ ਕੀਤੇ, ਤਪ ਕੀਤੇ, ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਿਕ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਪਵਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਸਾਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਹਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਆਰੰਭ ਪਵਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਵਨ ਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਸੋਚੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲਏਗਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਲਿਊਟ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਹਵਾ ਪਲਿਊਟ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਿਊਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਹਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖੇਂਗਾ ਤੇ ਜੀਵੇਂਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੱਚਿਆਰ ਬਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਰਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਪਵਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਮਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਮਾਂ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਉਦਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਦਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੂਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲਿਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੁਗਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਦੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਦਾਈ ਤੇ ਦਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਖੇਡ ਖਿਡਾਵਾ ਤੇ ਖਿਡਾਵੀਏ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਖਿਡਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਖਿਡਾਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥਕੇਵੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਜਿੰਨਾ ਜਗਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਖਿਡਾਵਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿਡਾਵੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਥਕੇਵਾ ਇਹਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਖਿਡਾਵਾ ਦੇ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ
ध्यान देना, कोई बंदा कोई कर्म करे तो उनके लिए अदालतां ने। बंदा कोई मान लो गलती कर देंदा है, वो फिर दावा करदा भी मैं नहीं किया, पर उन्होंने अदालत विचों गल पेश करनी पैंदी, सबूत लियाने पैंदे ने। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते ने मालक ने अपनी कुदरत साजी, उन्हें इहो जिहा न्याय कीता है, एह कर करे सो एह कर पावै। इस हथ करी जांदा है, इस हथ नूं मिली जांदा है। ये तो सतगुर कहते ने वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। ये इनके अपने कर्म ने। सब कहते ने कोई कर्मा करके नेड़े है तो कोई कर्मा करके दूर है। किसी ने चंगियाइयां नूं आधार बना लिया, नेड़े हो गए, किसी ने बुराइयां नूं आधार बना लिया तो दूर हो गए। धन गुरु नानक साहब कहते ने वाच रहा परमात्मा, उन्हें कुदरत का वरतारा अपना इस ढंग नाल बनाया है, वो अंदर बैठा कुदरत दे सब कुछ वेख रहा है। उन्हें ऐसी नियमावली बना दी है, जिमें जिमें बंदा कर्म करी जाता है उवें उवें उन्होंने कर्मां दा फल मिली जाता है। वो फल देने लई उन्हें कोई समा नियत बाद विच नहीं किया भी मरेगा तो फिर मिलेगा। बाबे नानक जी का एक बचन तुसीं सूही राग विच पढ़दे हो। धन गुरु नानक पातशाह जी कहते ने, गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी, एत द्वारे धोए हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी, मत को जाने जाए अगे पाए सी। सतगुरु कहते ने मत है ना सोची भी अगे जाके कुछ मिलना है। सब कहते ने नहीं, करमी आपो अपनी, आपो अपने कर्म के नेड़े के दूर। सब कहते ने कोई नेड़े हो गया, कोई दूर हो गया। सच विच कर्म करके नेड़े हुंदा, कर्म करके दूर हुंदा। मैं बेनती कर दिया, बाबा राम राय बड़ा अमल फाजल है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी की बाणी का बड़ा ज्ञाता है। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की अमृत बाणी उन्होंने बड़ी कंठ है। बहुत रहमतां धन गुरु नानक साहब जी के चरणों विचों। पर जिस दिन औरंगजेब के दरबार विच गया सी, सच विच इहो जी बाहर की प्रतिभा वडियाई इहो जी अंदर नूं टुंबी। साहब धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे सारे परोपकार विसार के सच विच बादशाह हकूमत उन्हां दी झोली विच जा बैठा, जिन्हां नूं गुरु नानक साहब जी दा फलसफा समझाण गया सी। कोई विद्वता की घाट थोड़ा सी बाबा राम राय कोलों, विद्वता की कोई घाट नहीं। पर सच है भी सब कहते ने चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। हुण कर्म सी, गुरु ने कह दिता भी राम राय बेशक साडा पुत्तर है, पर उन्होंने कह दिओ भी अज तो बाद उनका गुरु नाल कोई संबंध नहीं। जिधर उन्हें मुँह करके जिन्हां दियां खुशियां लईआं ने उन्हां वल मुँह करे, गुरु नानक दे घर विच उहदे लई कोई थां नहीं। मेरे सतगुरु कहते ने के नेड़े के दूर। इत्थे आप ही आपो अपने कर्मा करके, ये नहीं भी गुरु ने आख्या होवे भी कोई गल नहीं। नहीं, सब कहते ने नहीं, इत्थे ही है, मरण तो बाद की गल नहीं। क्योंकि धर्म दे विच मरण तो बाद का विषय बड़ा बड़ा विचारिया जाता है। पर सतगुरु गुरु नानक साहब कहते ने नहीं, असल विच आपो अपनी करमी जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। जिन्हां ने सतगुरु परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं अपने जीवन विच दृढ़ कीता है, वो मेहनत मशक्कत काल के सतगुरु दे चरनां विच गए मशक्कत काल अपनी मेहनत सफली कर गए हो, जो उन्होंने उद्यम किया, क्योंकि उन्हों का उद्यम गुरु दे आसे विच सी। मैं फिर बेनती करदियां साध संगत, जिंदा उद्यम गुरु दे आसे विच हुंदा है। भगत नामदेव जी नूं भगत त्रिलोचन ने कोई गल आखी सी, त्रिलोचन जी तू सारा दिन, भगत नामदेव जी तू सारा दिन खड्डी ते आ कपड़े बुनदा है, रंगदा है, सारा दिन आ कुछ करी जाने। लोग कहंदे तू बड़ा वड्डा धर्मी है, पर तेरे कोलों धर्म की गल, क्योंकि धर्मी असल विच ओ मन्निया गया सी जिहड़ा चौंकड़ा मार के बैठा होवे ते राम राम रब रब अल्लाह अल्लाह करदा होवे। भगत नामदेव जी कहन लगे नहीं, नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। धन गुरु नानक साहब कहते ने तेरी कीती घालना सफली हो गई। तू घाल ते सही, तू संसार दे अंदर विचरदियां सब कर्म करदे अपने मालिक नूं चेते रख।
तेरी कीती मेहनत जे गुरु दे आसे विच ते सतगुर कहंदे ने सफली होएगी। गए मशक्कत काल जिन्हां ने कालना काली उन्हां दी मेहनत सफली हो गई। नानक ते मुख उजले, नानक जी ओ गुरु दे सन्मुख सुरखरू हो गए। मुख उजले दा मतलब हुंदा सुरखरू होना। उन्हां अंदर हुण कोई डर नहीं, कोई भरम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तोखला नहीं। वो सुरखरू हो गए। उन्हां नूं समझ आ गई भी सतगुरु हुण कोई भय नहीं। ध्यान देना, कई बारी बंदा कर्म करदा है, कर्म करदियां भी मन विच भय हुंदा भी अगे की बनेगा। पर सतगुरु कहंदे ने जिंदे जिहड़ा सच नाल जुड़िया उहनूं कोई भय नहीं। ਉਹ ਤੇ सतगुरु दे पावन बाणी दे बचन ने भी जिन्ने ते आया है, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे ने निश्चित है, यकीनी है, उन्होंने अपने जीवन विच कोई तोखला कोई डर नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि वो सतगुरु दी पै भावनी विच गुरु दे चरनां विच समा गए ने। जेड़े एक मिक हो गए, जेड़े लीन हो गए, जेड़े जुड़ गए, उत्थे ते फिर साहब ने आख्या गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आठ दाम को छिपरो होयो लाखीना, तनना बुनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा पयो गुणे गहीरा। सतगुर कहंदे ने जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल। नानक जी उन्हां दे मुख सुरखरू हो गए सतगुर दे सामने। उन्हां नूं कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तोखला नहीं, कोई भय नहीं। ते किन्ने ही जिहड़े उन्हां दी संगत विच आए वो भी छुट गए। केती छुट्टी नाल, छुट्टी दा मतलब है छुट जाना, साध संगत मुक्त हो जाना। किन्ने उन्हां दी संगत विच आए वो भी मुक्त हो गए। उन्हां नूं भी जीवन जिउण दी सोझी उन्हां दे चरनां विचों मिल गई। इसे करके सतगुर बाणी विच कहंदे ने एक ते गुरु समर्थ है, एक वो जिहड़ा गुरु दे चरनां नाल जुड़िया है, तैनूं उहदी संगत मिल जाए ते इस संसार भवजल विचों तू पार हो जाएगा। बस दो ही वसीले ने। इनू बाबे नानक ने आख्या सी गुरु संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। इनू साहिब दी पावन बाणी कहंदी है विच संगत हर प्रभ वसै जियो। वो जिन्हां ने कमाया है उन्हां नाल जुड़ के होर किन्ने ही संसार भवजल विचों छुट गए, तर गए। सतगुर किरपा करन। ये अखीरला श्लोक अमृत बाणी दे अंदरों जिंदे अंदर सतगुर ने मानू निचोड़ साडे सामने जिंदगी दा रखिया है भी वेख तेरे लिए जिवें पवन जरूरी है, इस तरह गुरु जरूरी आत्मक जीवन लई। पानी पिता है, पिता दी संग्या पानी दे रूप विच, भाव जिवें शरीर लई पानी दी जरूरत है, बाहर मुखी जिवें प्यो दी जरूरत है, उवें शरीर नूं इस संसार विच चलदा रखण लई पानी दी जरूरत है। इन्हां दी इंपोर्टेंस सतगुर ने नाल नाल दस दित्ती भी जे ये मैले हो गए चेता रखी फिर जीवन नहीं, ते जे तेरी सुरत मैली हो के गुरु दी विचार तक न पहुंची ते फिर भी जीवन नहीं। इनू सतगुर कहंदे ने समझ अपने जीवन विच। ते बाबा नानक जी कहंदे ने जिन्हां ने ध्याया है उन्हां दी काल सफली होई, वो फिर आप भी तर गए ते अपने नाल जुड़िया नूं भी उन्हां तार लिया। सतगुर मेहरमत करन। इन्हां अमृत बचनां नूं समझण दी दात अपने चरनां विचों बख्श देन। हुईयां गलतियां बख्श लैणियां जी, करो किरपा बुलाओ फतेह। वाह